Hi guys, this is Ashish. This is Avinash. So And we are D Company. D Company. So we are back with another video. നമ്മൾ ഇന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് Actually, this one is a birthday mashup of Rebel Star Prabhas. Yes. Actually, this one is actually നമ്മുടെ subscriber പറഞ്ഞാണ്, and the subscriber name is Baba Wali Ragiman Sheikh. I don't know whether this is your exact name. This is what The Ragi Man. The Ragi Man. Yeah. Yes. Actually, So thank you for you gave us the link. Just like you gave us the link. That's all. It was released 3 years ago. 3 years ago. 3 years ago, bro. And it is posted And, by It's Prabhasara, some YouTube channel. Yes. Prabhas Era. It's എല്ലാം പ്രഭാസിന്റെ വീഡിയോസ് ആണ് ഇതിനകത്ത്. Yes. Actually, പ്രഭാസിന്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് 23rd October. So it's about to come. It's about to come. Yeah. Actually, this one is 3 years ago. Anyway, we'll react again once the new edits come. Let us know. And this one is Prabhasara channel. And we'll put the link in the description. We'll put the link in the description. And without further ado, let's get into the video. yeah. ఈ 6 అడుగుల కంటే ఇంకొంచెం పొడుగుంటే అందగాడు మన ప్రభాస్. ఒక యాక్షన్ హీరోగా, ఒక సెంటిమెంట్ హీరోగా, ఒక కామెడీ హీరోగా, ఏదైనా ఓకే అనే మన హీరో రెబెల్ స్టార్, ది యంగ్ రెబెల్ స్టార్ ప్రభాస్. హాయ్ డార్లింగ్స్. నేను రోజున హోటల్లో ఉన్నాను. అక్కడ పక్కన కూర్చుని అతను తింటున్నాడు. చూశాను నేను, ఎవరి పిల్లడు భలే ఉన్నాడు అందంగా. తెలిస్తే కృష్ణరాజు గారి కొడుకు ఈ సినిమా కోసం హీరోగా అడిగా. తర్వాత చూస్తే నిజంగా అద్భుతమైన అందగాడు. അല്ലല്ല, ചെറുപ്പത്തിൽ എല്ലാരെയും കാണാൻ ഓക്കെ ഓക്കെ, ബട്ട് ഒരു ടൈം കഴിയുമ്പോൾ Cute face. బేబీ ఫేస్ అല്ലേ. మొదటిది మాదే ఈశ్వరు, 100 రోజులు ఆడింది. తర్వాత రాఘవేంద్ర చేశాడు, 3వ సినిమా ఇది. ఓ అదేందన్నయ్యో നമ്മുടെ అప్పట్లో ఒక మామూలు హీరో ఇవాళ మహేష్ బాబు ఆల్ ఇండియా సాహో సాహో. అది కసరే ఆల్ పంజాబే కానివ్వండి, యూపీ కానివ్వండి, ఇది కానివ్వండి, ఆ సినిమా అంతా చూసారంటే కంప్లీట్లీ ప్రభాస్. ఓజీ డైరెక్టర్ సాహో. No, no. So he's going to catch that kind of a level. No, really? The unparalleled journey of reaching Rebel టైమ్ స్టార్ట్. ఎప్పుడు రావాడు? I think mine is to. It was an iconic walk. His walk. ఎలా ఉంటాడు రా వాడు? Booty and all. Sahanatale. Is stronger than life. ఏంట్రా చూస్తుంది? సింహం అక్కడ ఉంది. Style maintain അല്ലേ? Style മെയിൻറ്റെയിൻ പോയിരുന്നേ ഓരോ ഇയർ. എവറി ജനറേഷൻ സ്റ്റൈല് പുള്ളി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകും അല്ലേ? మనిషి నా వాడు. If you were to describe Telugu film industry by taking 3 names of any actors, who would they be? ఎన్టీ రామారావు గారు, మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు, ప్రభాస్. ఓ బాహుబలి ఈ పాట ఛత్రపతి గారు. ഒരു ഷോട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. 6 feet height, 6 pack, 10 మందిని ఒకేసారి కొట్టిన నమ్మకంగా ఉంటుంది. ఆయన ఏం చేయనక్కర్లేదు, అలా ఆయన నడుస్తూ కింద కెమెరా పెడితే చాలు అమ్మాయి ఉన్నాడు రా బాబు అనిపిస్తుంది. അല്ലേ കാലൊക്കെ പോകണുണ്ട്. ഫോട്ടോജീനിക് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, മീൻസ് കൈൻഡ് ഓഫ് വീഡിയോജീനിക് അല്ലേ? ഷോട്ടിന് പറ്റിയ ആ ഒരു ഇത് വരും. He's having that royal look.
హాఫ్ ఫ్లోర్ ఎక్కువ. గ్యాంగ్లు గొడవనా వేరే గోల్ చూడడానికి యాక్షన్ బాడీలో ఉంటుంది కానీ మనసు పిల్లడిది. మరి అందుకే నేను మీద మనసు eyes have a dreamy effect. I love with his eyes and I was shooting with him. She's the one, no? Yeah, not at all. You look like perfect, man. Hey, ready? Hi. Well, handsome, ale. Raymond ko bhi promote seta mo. Let's party, baby. Dance. Important, a bad boy. Well, Sayyara dile. This Sayyara side, okay. Bad boy part unde. Ada dile. Lekin kya kar? Dance to bola. ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ గురించి చెప్తాను యాక్చువల్లీ. ఎందుకంటే తను గెలుస్తూ తన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని గెలిపిద్దామని ఎవరైనా ఒక వ్యక్తికి ఆలోచన వస్తే అతను మనిషి కాదు. When I had nothing, they believed in me. నాకు జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులు అయితే నాకు సినిమా జన్మనిచ్చిన ఎవరో కాదు ప్రభాస్ అన్న. ప్రభాస్ Okay, గారు he brought all of them to the movie. ఆయనకి ఆ జన్మాంతో Even him. I owe everything to you guys. Whatever I am today, I think he's one of the biggest reasons. ప్రభాస్ గారు వెరీ డౌన్ టు ఎర్త్. 13th night, he didn't have dinner, he was waiting for me. That's why he is darling. అనుకుంటూ హాయ్ అన్నారు టక్కర్ హీ గాట్ అప్ అండి. ఎందుకంటే ఆ రెస్పెక్ట్ అసలు ఆయన ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్ లో ఎలా ఉంటారు బట్ ఆ రెస్పెక్ట్ చూడండి. డార్లింగ్ డార్లింగ్ అంటారంటే ఎందుకంటే నాకు అర్థమయ్యేది కాదు యాక్చువల్లీ. You're not supposed to do that. నిజంగా డార్లింగే. హార్డ్ వర్క్ ఎంత చేసి నువ్వు ఎంత సూపర్ స్టార్ అయినా నీ క్యారెక్టర్ లేకపోతే వేస్ట్. కరోనాపై పోరాటానికి హీరో ప్రభాస్ 4 కోట్ల విరాళం అందజేశారు. కాంచీపల్లి అటవీ ప్రాంతాన్ని హీరో ప్రభాస్ దత్తత తీసుకున్నారు. చాలా మందికి చాలా చేస్తాడు, అది ఎవరికి చెప్పుకోడు. మనిషి కాదు దైవత్వం అతనిలో ఎంటర్ అయినట్టు. హార్ట్ పెద్ద స్టార్స్ అందరిలో పెద్ద మనిషి. I like him also. డౌట్ వితౌట్ మేజర్. నేను ఒక పెద్ద హీరోతో పెద్ద ట్రాక్ నన్ను చూసి ఆయనే ఒక రోజు ముందే నన్ను పిలిపించుకొని సరదాగా నాతో కూర్చొని చిచ్చేటలు మాట్లాడే. ఒకసారి పూరి గారు ఒక పార్టీలో మేము కలిసాము. ఒక So in case guys, if you have any doubt that we are understanding, we are kind of little bit understanding. We are, yeah. Because after starting seeing, we are kind of 50-50 we are understanding. 50-50. దిల్రాజు గారు బర్త్డే ఫంక్షన్లో ఉండే అప్పుడు ప్రవాస్ అన్న కూడా ఉన్నారు అక్కడ. వన్ బిగ్ సూపర్ స్టార్ కమ్స్ అప్ టు మీ అండ్ సేస్ హాయ్ డార్లింగ్ అంటే నాకు ఒకసారి మైండ్ బ్లాంక్ అయిపోయింది. సత్య అక్కడ ఒక ఆవిడ You know who is he? నువ్వు ఆవిడతో డాన్స్ చేస్తావా అని అడిగారు. పెద్ద ఆవిడ పెద్ద ఆవిడ అండ్ షీస్ టర్మినల్లీ ఇల్. నిద్ర కలిసి కొంచెంసేపు ఆవిడని మేము ఆవిడతో డాన్స్ చేస్తాం. షీ ఫెల్ట్ రియలీ రియలీ హ్యాపీ. అప్పుడు మళ్ళీ వచ్చి హగ్ ఇచ్చి థ్యాంక్ యూ భలే ఎంజాయ్ చేసిన తను, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్నాడు. ప్రభాస్ 6 అడుగుల ఆర్టిస్ట్, ప్రభాస్ 6 అడుగుల మంచి మనిషి. అప్పటికి పెద్ద స్టార్ ప్రభాస్. గంట కూర్చుని ఒక క్యాన్సర్ పేషెంట్కి ముద్దు పెట్టేదే ఆయన 2 గంటల్లో చచ్చిపోతామని వ్యక్తి 20 రోజులు బతికాడు. ఇది ఓన్లీ ప్రభాస్ వస్తాం వల్లే బతికాడు. బంగారం డార్లింగ్ పొట్టలు కావాలంటే డొనేట్ చేసేస్తాను. వీలైతే ప్రేమితండు రూపాయి జీవించినట్టు 100 రూపాయలు దానం చేసి హాయిగా ఉంది. నేను ఒకడు ఉందాను అనేది మొత్తం విరాళం 4.50 కోట్లకు చేరింది. అంతేకాదు తెలుగు ఇండస్ట్రీ నుండి అత్యధిక విరాళం ప్రకటించిన మొదటి హీరో కూడా ప్రభాసే కావడం విశేషం. అలాంటి మాతో దేకేసి కింద కూర్చోండి. ఈశ్వర్ సినిమాకి రిచ్ అయినా మామూలుగా వాళ్ళకి అప్పుడే కావాలి. అలాంటి మనతో దేకేసి మనతో పాటు తినేసి అంటే అక్కడ ప్రభాస్ గారు కూర్చున్నారు. నేను వెళ్ళి బాబు నమస్తే బాబు అన్నా. నన్ను చూశారు, తప్పని లేచి నిలబడ్డాడు. నిలబడి వెంటనే కేకేసి ప్రొడక్షన్ వాళ్ళ చేత కుర్చీ తీసుకొచ్చి అతను పక్కన వేసుకొని నేను కూర్చుంటాను కూర్చున్నాను. ఇది ఆ అబ్బాయికి ఉన్న సంస్కారం. Every 1 month or so they will have a cheat meal day. On that day you should see the kind of display he has. 50-60 రోజులు ఆయన ఇంట్లో ఫుడ్ వచ్చేది. నాకు ఫుడ్ వచ్చేది బాగుంది కానీ పెద్ద క్యారేజ్ వచ్చేది.
అదొక 10 మందికి సరిపోయేంత ఫుడ్. గిన్నెలు స్టవ్లు గిన్నెలు పట్టుకొని పప్పు గిప్పు మొత్తం పట్టుకొని అంటే చేపల పులుసు భీమవరంలో స్టైల్ అని ఉంటుంది. 10 to 15 kinds of biryanis, just biryanis. I was like, yeah, I could eat. അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് വേണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ കൊറേ കൊണ്ട് കൊടുക്കൂത്രേ. Prabhas has sent to you. Yes. Yeah, that Prithviraj also Yes. said. It was amazing. I've never seen so much food in my life. It was really great. ఎంత ఫుడ్ ఎవడైనా తింటాడా? ఏంటండి ఫుడ్ మీ ఇంట్లో ఎవరన్నా ఏదైనా చేస్తారు, మీ ఇంట్లో భోజనం పెట్టి తిండితో చంపేస్తారండి జనాల్ని. నో యు విల్ కిల్ పీపుల్ విత్ ఫుడ్. ప్రభాస్ he treats people with food. బ్యాక్ ఆ బాడీ కట్ తీసుకోవడం ఎంత కష్టం. మున్నా యోగి చేసినప్పుడు ఈ మున్నా స్లిమ్ ఉండాలి, యోగి ఫ్యాట్ ఉండాలి. అప్పుడు ఎక్కువ తినడం, మళ్ళీ పరిగెట్టడం, మళ్ళీ మున్నా చేయడం. నైస్ బాడీ అదే. షార్ట్ ముందు 3-4 days వాటర్ తాగలేదు, తక్కువ తాగాను బాగా. And Bujikam is very lean. Yeah. Time he was just living on pesarattu. ఆ సమయத்துல యాక్చువల్లీ ఇట్స్ నాట్ రైట్ బుజ్జిగాడు నేను చేసిన బాడీ. సో దట్స్ వై బిల్లా నేను ఇంకా బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి వాంట్ టు షో. he has done the Billa also. Yeah. Telugu Billa. మై బాడీ ఈజ్ వెరీ టఫ్ యాక్చువల్లీ, అంత ఈజీ కాదు. నేను చేసే వర్క్కి ఐ షుడ్ హ్యావ్ షోడ్ ది బెస్టెస్ట్ బాడీ వర్షంలోనే. మైన్ ఈజ్ లిటిల్ డిఫరెంట్ టైప్ బాడీ. Drilling है. Even changes slang and body language. अरे वो चीचा मूंजी पात पेस डे कौन है बे? मूंजी అమ్మా అమ్మా నువ్వు మాట ఆలకించవే. అయ్యా నువ్వైనా చెప్పరాదే. డాడ్ నీకు వెరీ గుడ్ న్యూస్, ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ ఫార్మాలిటీస్ అన్ని కంప్లీట్ అయిపోయింది. లారీ అద్దాలు మొహమ్మే తగిలించుకుని కూలింగ్ గ్లాసుల్లో ఫీలింగ్. మణిబంధం బహిర్ముఖం. తీరంలో కెరటాలు ఎరుపు రంగు పూసుకుని బూటెత్తుతాయి. ఏదో హెయిర్ స్టైల్ కానీ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ మోడలిస్ట్ ఏదో ఒకటి ఏదో హెయిర్ స్టైల్ మ్యాచ్ చేయాలి. అండ్ డైరెక్టర్స్ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఐడియాస్ అన్ని మిక్స్ చేసి ఐ వాంట్ డు సంథింగ్ డిఫరెంట్. గోవా, న్యూఢిల్లీ, బాంబే ఇలాంటి చోట్లకు ఫంక్షన్స్కి వెళ్తేనండి తెలుగు వాళ్ళ గుర్తింపు లేదు. మనకు ఒక్కళ్ళకే తెలుగు వాళ్ళకే మార్కెట్ లేదు. ఈవెన్ తమిళియన్స్ కూడా వాళ్ళకి మలేషియా ఉంది, సింగపూర్ ఉంది, అదర్ ఓవర్సీస్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి. గోవా ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్కి నాకు మహానటుడు రామారావు గారి బొమ్మ లేదు, అక్కడ అకే నాగేశ్వర బొమ్మ లేదు. ఇది మన గుర్తింపు. మనం బాంబే, ఢిల్లీ, గోవా దాకా పెట్టలేకపోయాం. బాహుబలి చైన్ ది ఎంటైర్ లెక్క ఇప్పటి నుంచి ఒక లెక్క. ఆడి కొడుకొచ్చాడని చెప్పు. ప్రభాస్ దానికి కావాల్సిందల్లా రాజమౌళి నాన్నగారు ప్రభాస్తో సినిమా తీయాలంటే కథ రాయండి. ఆ రోజు కార్చి చంటుకుని మండే మంట యొక్క హృదయానికి చెమట పట్టినప్పుడు, ఉడికే ఉల్కలు ఆకాశంలో చెదిరిపడి ఉన్నప్పుడు మిగతాది ఎవరు ఎంత కష్టపడినా ఇండస్ట్రీలో చాలా చాలా జలిసి ఉంది. ఇది బాహుబలిలో అది ఫ్లాప్ అవ్వాలని 95% కోరుకున్నారు. అలలు భూమిని కబలించడానికి అంగలు వేస్తున్నాయి. సాయంత్రపు సూర్యుడు అస్తమించడానికి సమాయత్తమవుతున్నాడు. ఉరుముల పిడుగుల ఊరేగించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. అతని రాక పట్ల వెళ్ళు విధి కూడా కంపించింది. బాహుబలి యాన సినిమా తెలుగు ఇండస్ట్రీ మాట్లాడితే after that movie reached somewhere.
ఓడిందా అది Everybody knows that he had a shoulder surgery, and దాని తర్వాత కూడా he had to do almost 100 days of action. బాహుబలిలో ప్రభాస్ గారి లాగా కండలు పెంచి కృషి చేస్తే ఒక మిర్చి లాంటి సినిమా తర్వాత 5 years he dedicated himself for this project. ఇదే కాలంలో సినిమాలు చేస్తే 6-7 సినిమాలు చేస్తుండేవాడు. ఎన్ని కోట్లు చేసుకుంటాడు నాకు తెలియదు. డబ్బు గురించి చూడలేదు, పేరు గురించి చూడలేదు. సినిమా మీద నమ్మకంతో అకుంఠ దీక్షలో పనిచేశాడు ప్రభాస్. And final question, because you mentioned Bollywood, I'm curious, do you also watch Bollywood films, and which are the films that are popular in Taiwan? To me personally is Bahubali. Every time I see that Bahubali movie, I told my wife not to turn the channel because I want to finish watching it again. Today I'm very proud that Telugu cinema has reached where it has right now. Post Bahubali. Bahubali taught us to dream bigger. Bahubali taught us to sort of, aspire bigger. And then something like Pulimurigan and Lucifer and all happened in Malayalam. Definitely inspired by Bahubuli's success. ఆయన గనక బాహుబలి తీస్తుండకపోతే ఈ రోజున ఈ సైరా నరసింహారెడ్డి వచ్చి ఉండేది కాదు. డెఫినెట్గా బాహుబలితో ఏమైందంటే మన తెలుగుకి హోల్ ఇండియా వరల్డ్ మార్కెట్ ఓపెన్ చేసాడు. Original film that's breaking barriers and crossing. First South Indian channel. Wikipedia where was it? Bahubali was possible because of this man who gave on being a top hero in South and giving 3.5 years for the film. I don't think we could have done. Bangladesh. సార్ కథలో ముందుకెళ్లారు, చాలా ముందుకెళ్లారు. చాలా ముందుకి. చూడడానికి బాగున్నాడు, మంచి హైట్, ఇవే అతని ప్లస్ పాయింట్స్. సినిమా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నప్పటికీ ఫ్యాన్ బేస్ లేదు. కృష్ణంరాజు ఫ్యాన్ బేస్ అప్పటికే అంతరించిపోయింది. ఒక మెగా, ఒక నందమూరి, ఒక అక్కినేని, ఒక ఘట్టమనేని, ఇలా హగ్ ఫ్యాన్ బేస్ ప్రభాస్కి లేదు. అతనికి స్టార్ మూడో సినిమా. సంక్రాంతికి అంజి, లక్ష్మీ నరసింహ లాంటి భారీ చిత్రాలున్నాయి. వాటి మధ్యలో స్టార్ కాని ప్రభాస్ మూవీ వేస్తున్నాడు. అయితే భయం లేదు అంటే నీ బ్రెయిన్లో ఏదో నరం కట్టేనట్టు మాట్లాడుతున్నావు. ఏం కట్టవలేదు. ఆ రెండు సినిమాలని క్రాస్ చేసి వర్షం బ్లాక్ బస్టర్ అయింది. ഇറങ്ങിയ സമയത്താണ് ഇത് ഇറങ്ങിയ ചിക്കൻ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ సినిమా చేయాలని రాజమౌళి ఉబ్బలాట పడ్డాడు. అడవి రాముడిలో బర్త్డే సీన్ లో అక్కడ ప్రభాస్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాజమౌళికి చాలా నచ్చేసింది. హై లెవెల్ ఎమోషనల్ సినిమా చేయాలని ఆ క్షణమే డిసైడ్ అయిపోయారు. ఛత్రపతికి ఫస్ట్ డే డివైడ్ టాక్. ఓన్లీ మాస్ చేస్తూ కూర్చుంటే ఒక కేటగిరీకే నేను పరిమితం అయిపోతా అని చెప్పి అంత మాస్ హీరో కూడా డార్లింగ్ తీసాడు, హిట్ కొట్టాడు. మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ తీసాడు, దానికన్నా పెద్ద హిట్ కొట్టాడు. మూవీని సీజన్ లో కూడా రికార్డ్ క్రియేట్ చేయాలి. ఆ సినిమా నన్ను ఇలా కొట్టే దమ్ము ఎవరికన్నా ఉందా? లేకపోతే మళ్ళీ నేను ట్రై చేయను. నా ఫ్యాన్స్ నాకు ఇంపార్టెంట్. ఓకే ప్రభాస్ బాయ్ స్టోనిక్ ప్రభాస్ అంటే నా పేరు పూర ప్రభాస్. ఫేవరెట్ సౌత్ ఇండియన్ యాక్టర్ ప్రభాస్. యాక్టింగ్ వైజ్ గా అయితే కనుక ఐ థింక్ ప్రభాస్. అవుట్ ఆఫ్ మై ఫ్యామిలీ నాకు రవితేజ గారు అండ్ ప్రభాస్ అన్న అంటే బాగా ఇష్టం. నేను చాలా ఇంటర్వ్యూలు చెప్పాను, నేను ఆయన ఫ్యాన్. Who is your favorite hero?
and Tolly see only Prabhas. The personal favorite, I love Prabhas. Prabhas. Yeah, I'm a big fan. Everyone. Favorite hero is one and only. ఎవరైనా కరోనా వీటితో చనిపోయి వాళ్ళు రిలేషన్స్ కానీ ఎవరు కూడా లేరు, వాళ్ళు చేయలేమంటే మేమే వెళ్ళి దగ్గరుండి మా సంస్థ ద్వారా ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ సభ్యులు అందరం కూడా వెళ్ళి వాటిని దాన సంస్కారాలు గట్రా చేస్తున్నాం. అవి ఏవి కూడా వీడియోలు కానీ ఫొటోస్ కానీ ఎక్కడ మేము అవి తీయట్లేదు. తాము కోవిడ్ బాధితులకు సేవలు అందించే సమయంలో కొందరు భోజనం అడిగేందుకు మొహమాట పడటం, ఆకలితో ఉన్న అడగలేక ఇబ్బంది పడడం గమనించామని డాడీ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకులు తెలిపారు. అలాంటి వారి కోసమే వారి ఆత్మగౌరవానికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చేసేందుకు ఫుడ్ బ్యాంక్స్ ఏర్పాటు ఆలోచన చేశామని డాడీ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకులు చెప్పారు. ఫుడ్ బ్యాంక్స్ పైన ఉన్న నెంబర్కి ఫోన్ చేస్తే వారికి కూడా భోజనం ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పారు. Great thing. Wow, that's good. If you become successful in life, do something what you can to make for the poor. Yeah. Those who are really social media, but in Canada, a company using. Oh, nice. Guinness World Record. How good that is. First to build the actor who have. Prabhas was a huge number of fans, faithful, loyal, hardcore fans. And there were so many people around, like this, it was 100 times more than this, and we couldn't shoot. And that's the time I immediately called my wife and told her, this is someone else here, because we have worked with a lot of superstars. I told her, though they don't have so many fans. మీడియాలో అంత ఎక్కువ హైలైట్ చేయకుండా ఈ క్యాంప్స్ అన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి మీకు బయటికి రావట్లేదు. కానీ గ్రౌండ్ లెవెల్లో ప్రభాస్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ స్టార్ ఇన్ ఇండియా, దానికి ఏమీ డౌట్ లేదు. కంటిన్యూస్గా మాస్ అని చేయడం కాదు, అలా ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ని, యూత్ని, లేడీస్ ఫాలోయింగ్ ని పెంచుకుంటూ నాకు ఎంత ఆనందం వేసిందంటే రిలీజ్ అయిన ఫస్ట్ షో టోటల్ బాల్కనీ అంతా కాలేజ్ లేడీస్ తో నిండిపోయిందంటే వేరే వాళ్ళకి టికెట్ లేవు అని చెప్పారు. What sort of a following? ముసలావిడి నుంచి 5 ఏళ్ల నా మనవడి వరకు everybody is a follower. For the first time, more than 50,000 gathering. Oh my God, unbelievable! మరి మన రెబలా మజాకనా? Powerful people come from powerful places. ఆండ్రూస్ ఎప్పుడైతే బాంబేని లాలీపాప్ ఇచ్చినట్టు ఇస్తానన్నాడో, రాకీకి ఆ సముద్రం కూడా ఒక బావిలా కనిపించింది. బాంబేలో ప్రభాస్ మెట్లు ఎక్కుతుంటే స్టాండింగ్ ఓవేషన్. సముద్రం వేరే బెంగళూరులో గరుడన్ చూసాక రాకీ కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నాడు, హియర్ ఇస్ అ మ్యాన్ హూ కమ్స్ ఫ్రమ్ దట్ పవర్ఫుల్ ప్లేస్. నీ వెన్నంటి 1000 మంది ఉన్నారనే ధైర్యం నీకుంటే ఒక యుద్ధాన్ని గెలవచ్చు. అదే నువ్వు ముందున్నావని నీ వెనుకున్న 1000 మందికి ధైర్యం వచ్చిందంటే చక్రపతి ఏదిండే గెలవచ్చు. మూడు ప్రభాస్ వైపు ఇండియన్ స్టార్స్ అంతా ఇంట్రెస్ట్ గా చూస్తున్నారు. ఇప్పటికే ప్రభాస్ ని ఫాలో అవుతున్న హీరోల సంఖ్య ఎక్కువైపోతుంది. ఇప్పుడు ఇండియన్ హీరో అనే టాపిక్ వస్తే ఫస్ట్ వినిపిస్తున్న పేరు యంగ్ రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్. ఇది మొదటి అధ్యాయం మాత్రమే, అసలు కథ ఇప్పుడు మొదలవుతుంది. Where is the appreciation, guys? Saho. Where is the appreciation, guys? Okay. കഴിഞ്ഞോ? ഇല്ല. I think it's finished, yeah. So, it was nice actually. Yeah. That was a long time. Baksha, the thing is that Prabhas is having that, what do you say, royal look.
Actually, I think he's from a royal family. I think. Yes, he is from a royal family, I guess. ഓൾസോ അതിനകത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം, ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ്, പ്രഭാസ് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള മൂവീസ് എടുത്ത് നോക്കി നോക്ക്, എല്ലാം ഹിറ്റാ. ആഫ്റ്റർ ബാഹുബലി യു സി ബാഹുബലി 2, സാഹോ വരെ ജസ്റ്റ് വിത്ത് ട്രെയിലർ തന്നെ ആൾക്കാർ ബുക്കിംഗ് നല്ലോണം പോയി. Saho, personally, I like that movie. We like the movie so the much. making is so good. So good. അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെ സാലാർ കത്തിക്കറി ആകെ പോയത് I think ആദിപുരുഷ് മാത്രമാണ്. No, ആദിപുരുഷ്, I don't know. It was not up to the expectation. But, yes, but other all movies were like really good. Yes. ഇപ്പൊ പ്രഭാസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന മൂവീസ് ആയാലും he's very choosy. അതെല്ലാം ഹിറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ഫുൾ അല്ലേ. ഒരു ഇപ്പൊ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന മൂവി ഇല്ലേ, രാജാ സാഹിബ്, ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് ഹൊറർ, മോസ്റ്റ് ഹൊറർ ആണോ, ഐ ഡോണ്ട് നോ, there is something അത്. പക്ഷെ നമ്മൾ we already reacted ട്രെയിലർ. ഇതെല്ലാം അത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കാണാം. പിന്നെ വേറെ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് സലാർ 2 ഇറങ്ങും മേ ബി. സലാർ ഒന്നും പറയണ്ട. Anyway, by the way, his fans are doing a great job. Continue that. അവർ കുറെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കുറെ. By the way, his birthday is coming, right? October 23rd. So anyway, we'll be reacting to another birthday mashup when it comes out. Let us know, and if you have any other videos of him, let us know in the comment section. We'll definitely react to that. Yes, so if you haven't seen the previous videos, go and watch it, like, share and subscribe, and we'll be back with another video. Until then, bye.